Devi Garu. You have created a record. Hearty congratulations to you and for the Blockbuster too. Thank you so much, Suma Garu. Thank you, everyone. Actually, there's a saying, where speech fails, there music begins. This is a caption that I put on the wall of my studio. Adi ఏ ముహూర్తాన్ని పెట్టాను, I put that when I built my studio. So as soon as you get into my studio, on the wall you can see a lot of musical quotations, and this is one of that. Where speech fails, there music begins. అది పెట్టిన ముహూర్తం అటువంటిదేమో. And wherever I go abroad, whenever I travel, like I was telling these guys also, like I watched almost all the, like you were saying, like all the musicals, like the Broadway musicals in New York gani, then the Western musicals in London and Europe. Ekkada travel chesna, I used to, first thing is, even before I go, I've seen like amazing shows by amazing artists, which always inspired me to, you know, make music and make musicals. So ippudo oka roju manam musical cheyali, like a film that's full of music and people singing and making the original actors sing ani pedda korika undidi. So I have the posters of like Mamma Mia, Lion King and the Phantom of Opera and all this in my studio mata. So ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే, where speech fails there music begins అనే క్యాప్షన్, దాని తర్వాత ఈ పోస్టర్స్ ఇలా చేయాలి నా కోరిక. And when you really wish from the bottom of your heart for the rightmost thing, I think somehow this universe will make that happen, and that's how this film happened, and I became so fortunate to be a part of this అని అనిపిస్తుంది. So first of all, I would like to thank the one and only legendary, the one and only Geetham Srinivas Rao sir for his amazing idea. And ఇందాక వీళ్ళు అన్నట్టు 40 yearsకి అది వెయిట్ చేసి మళ్ళీ అందులో మనం రావడం ఏంటి. ప్లీజ్ గివ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు Geetham sir. ఇది long time back he came to visit me in my studio, like more than like 10-12 years, maybe more than that, I don't remember. బట్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు వేరే మూవీ కోసం వచ్చారు. అండ్ అది చెన్నైలో పెరగడంతో ఇంకా ఏంటంటే కమల్ హాసన్ గారు, Geetham గారు చేసిన మూవీలు అన్నీ మేము చూస్తున్నాం, లైక్ అబూరు సగదరులు కానీ, పుష్పకి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ మూవీస్. సో Geetham సార్ వస్తుందని ఎక్సైట్ అయిపోయి నేను చిన్నపిల్లలు వెయిట్ చేస్తుంటే, ఆయన వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది ఆయన నాకంటే చిన్నపిల్లడని. సో ఆ రోజు ఇంకో మూవీ స్టోరీ చెప్పేసి, దాని తర్వాత దిస్ వాజ్ ద సెకండ్ స్టోరీ దట్ హీ టోల్డ్ మీ, దేవి ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ స్టోరీ బట్ నాట్ లైక్ సమ్ డే, అండ్ ఐ డెఫినెట్లీ వాంట్ యు టు స్కోర్ ద మూవీ ఫర్ దిస్ మ్యూజిక్ ఫర్ దిస్ మూవీ అని. సో అప్పటి నుంచి ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే జరగట్లేదో ఐ థింక్, అయ్యో ఇది జరగట్లేదా అని. దాని తర్వాత ఐ టోల్డ్ ద అదర్ డే, like 4 years back when I was in my London concert, he called again, Devi, we're going to do this movie, when are you coming back, I want to talk to you. Malli exit ayya, malli jaragaledu, malli dan tarvata monna like last year or something, then finally like Sankalp said, there was one man who was born, I think one of his biggest goals was to make this film, and that was Nagi sir. Thank you so much Nageshwin sir. And అంటే రైట్ మోస్ట్ అంటే ఆశ కూడా చాలా అందమైనది అయి ఉండాలి. మనిషికి ఆశ ఉండడం తప్పు కాదు, ఆశ చాలా అందమైనది ఉండాలి. మన ఆశలో చాలామంది ఆశలు కళలు నెరవేరులు ఉంటే ఆ ఆశ డెఫినెట్గా తీర్చేలా దేవుడు చూసుకుంటాడు. అలాగా this was the bigger dream of the biggest legend Geetham sir, and our dream ee roju ee celebration jarugutundante the biggest reason for that is Nageshwin sir, because ఆయన ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుండకపోతే this celebration wouldn't have been there. So thank you so much Nageshwin sir. And I would always be grateful to Geetham sir for choosing me as his music director అన్ని years back. And after all these years, he could have chosen anybody. Like ఆయన అడిగితే ఎంత పెద్దోళ్ళైనా చేస్తారు. Even a Hollywood music composer would have said yes to him. But still he chose me. So I feel that itself is a blessing. And then ఈరోజు చాలా సినిమాలకి బ్లాక్ బస్టర్స్ వస్తుంటాయి, హిట్స్ అవుతుంటాయి, పేర్లు వస్తుంటాయి, డబ్బులు వస్తుంటాయి, అన్నీ ఫైన్. బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ విల్ బి లైక్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. అండ్ ఇది మళ్ళీ జరగదు అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే there can't be nothing bigger than satisfaction for a creator, right? So anta biggest musical satisfaction నాకు ఇచ్చిన ఈ మూవీకి నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. I'll always be grateful to this movie, and I think this is one of my most emotional journeys. నేను పెద్దగా దేన్ని, it's like if somebody says great things about me also I'll say thank you, and somebody says worst things about me I'll say hey thank you. So I'm like that. So I don't react too much because I think this life is too precious to, you know, waste time for unnecessary things and to get excited also for necessary or unnecessary things. So I'm always, my dad used to call me వీడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని. చిన్నప్పుడు ఆ మాట అని స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటంటే దేనికి పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వడు, గుడ్ అన్నా ఓకే బ్యాడ్ అయినా ఓకే అని. సో అలా ఉండే నాకు
నాకు కూడా ఇది ఎమోషనల్ అనిపించింది, దానికి కారణం సంగీతం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ us త్రూ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. తర్వాత వన్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ దిస్ ఎంటైర్ జర్నీ ఈజ్ దాట్ మనం చాలామందికి చాలా చేయాలనే అంబిషన్స్ ఉంటాయి, బట్ అగైన్ వీ గివ్ ఎ టైమ్ లిమిట్ ఆర్ ఎ డెడ్ లైన్ ఆర్ యాక్చువల్లీ టైమ్ లిమిట్ టు ది ప్యాషన్. సో ఫస్ట్ ఇలా ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇది జరగట్లేదు అన్నప్పుడు ఇలా దిగిపోతుంటుంది ఏది చాలామందికి. సో దట్స్ వేర్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ డై. బట్ లుక్ ఎట్ దిస్ లెజెండ్ హూ హెస్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్. జనరల్గా ఫైర్ ఎవరికి ఉంటుంది, కొన్ని ఎలాగైనా మన లైఫ్లో సాధించాలి అనుకుని సాధించలేని వాళ్ళకి కొంతకాలం ఫైర్ కంటిన్యూ అవ్వడం ఓకే, బట్ అన్ని రకాల ఈ సాధించేసిన తర్వాత కూడా ఫైర్ కంటిన్యూ అవుతుందంటే రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సంగీతం సార్. దిస్ వాట్ వీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. అది 40 years అయినా సరే ఆ ఐడియాలో ఉన్న ఆయన ప్యాషన్లో ఉన్న ఆ ఫైర్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా అది ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. ఇంతకాలం తర్వాత ఇంత పెద్ద వాళ్ళందరినీ పెట్టి గొప్ప గొప్ప సినిమాలు చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన స్టైల్లోకి తీసుకొచ్చి చేయించారంటే ఇంతకంటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏముంది. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ వీ షుడ్ లెర్న్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్, ఆల్వేస్ కీప్ ఇట్ ఎ లైఫ్, బికాస్ సమ్ డే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ ట్రూ. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ డ్రీమ్. అండ్ అలాగే ఈరోజు పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ పీపుల్ ఆర్ రిలీజింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్. అఫ్ కోర్స్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు ఎవ్రీ వన్. సో డిఎస్పీ రాక్ and DSP బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, songs, okay, all that is good. Definitely anybody will feel happy for that. But I would like to give this, I would like to dedicate this, especially this movie's, the applause that I'm getting for this movie's music, I would like to dedicate it to my guru, Shri Mandolin U. Srinivas Anna, who taught me music, because of whom I could figure out what music is all about. And then my mother, Siromani Garu, who actually took me and made me a disciple of my guru. At that time I didn't know who was Mandolin Srinivas Garu, what is a mandolin, but it was her interest that she put me in my class. And my guru is like my god. He taught me not just music, but how to behave, how to be grounded, how to take success, and how to take reviews, and how to, so it's all because of him. So thank you Anna, thank you Srinivas Anna for making me what I am today. And then I would like to dedicate this success to my guru and mother, of course, and of course my father Satyamurthy Garu. Why? Because last time నేను చెప్పా, చిన్నప్పుడు ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ట్యూన్స్ చేస్తుంటే యూస్ టు గివ్ మీ లిరిక్స్. ఓకే, సో ఇది నిజంగా మేము త్రూ అవుట్ టిల్ మై డాడ్ వాజ్ దేర్, ఎవ్రీ మీల్ ఐ హ్యాడ్ విత్ హిమ్. అంటే నో మ్యాటర్ విచ్ డైరెక్టర్ వాజ్ ఇన్ ద స్టూడియో, విచ్ హీరో వాజ్ ఇన్ ద స్టూడియో, దే ఆల్ రెస్పెక్టెడ్ దట్ లంచ్ టైమ్ విత్ మై డాడ్. డిస్కషన్ జరుగుతుంది, అమ్మో 2 అయింది, డాడీ భోన్ చేయాలి. ఐ డోంట్ ఈట్ ఆన్ టైమ్, ఐ నెవర్ యూస్ టు ఈట్ ఆన్ టైమ్, బట్ నవ్ ఐమ్ బెటర్. సో కిందకి వెళ్తే యాక్టర్స్ కానీ హీరోస్ కానీ మా డైరెక్టర్స్ కానీ దే యూస్ టు రెస్పెక్ట్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ మై డాడ్ సో మచ్ దట్ నో యూ గో హ్యావ్ ఫుడ్ విత్ హిమ్ అండ్ కమ్. సమ్టైమ్స్ దే యూస్ టు అకంపెనీ మీ, లైక్ సుకుమార్ గారు కానీ త్రివిక్రమ్ గారు కానీ ఈవెన్ బన్నీ, వీళ్ళందరూ కిందకి వచ్చి డాడీతో కూర్చొని కవర్లు చెప్పేవారు అనమాట. వై? బికాస్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ ఐఎమ్ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ మీల్ విత్ మై డాడ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. అండ్ అప్పుడే ఐ లెర్న్డ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ అబౌట్ లైఫ్. My dad once told me, whenever you do films, always remember the film is bigger than anybody else. Okay, always respect the film. You will never become bigger than the film. This is the biggest lesson he taught me. And inkoti entante appudu mata daddy boncheddam ante nakoddu, daddy boncheyali re kodata ninnu, ilage we used to talk mata. So this movie, like I'm happy that you're all saying దివి గారు మీరు ఎలా చేశారు అన్నప్పుడు ఓకే, ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అబ్బా అందరూ చూస్తారు మమ్మల్ని పొగుడుతారనే సంతోషం ఎవరికైనా ఉంటుంది. బట్ నాకు అరే మన చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే కదా చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఉంది. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై డాడ్ ఫర్ పుటింగ్ ఆల్ దట్ ఫన్ అండ్ టేకింగ్ లైఫ్ ఇన్ ద రైట్ మోస్ట్ పాజిటివ్ వే. నాకు అలవాటు చేసింది మా ఫాదర్. సో థ్యాంక్ యూ డాడీ, వెర్ ఎవర్ యూ ఆర్, ఐ నో యూ వాచింగ్ ఓవర్ మీ. And then doing this film in a banner like in a prestigious banner like Vaijayanti Movies, Ashwini Dutt uncle, and he all used to, Neena, Dutt uncle and my dad and all used to jam on a lot of films, and they worked together on a lot of films, and they did masterpieces. And Dutt uncle ఏంటంటే ఆయన చేసిన మూవీస్ అన్నీ కూడా మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్స్. సో మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్స్ తీసిన వైజయంతి మూవీస్ అండ్ సంగీతం శ్రీనివాసరావు సార్ వీళ్ళందరి కలయికలో నేను కూడా ఈ సినిమాలో ఒక పార్ట్ అవడం నిజంగా చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది. సో థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. And then after we started this movie, I would like, అంటే వాళ్ళందరి పేర్లు ఇందాక చెప్పేశారు కాబట్టి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ద రైటింగ్ టీమ్ అండ్ ద డైరెక్షన్ టీమ్. నాకు ఇందాక నాగి గారు అన్నట్టు
అదే సంగీతం సార్ ఎప్పుడు మీకు కథ చెప్పారు కదా, అదే మనం చేస్తున్నాం, ఇదండి కథ అని చెప్పి అందరం కూర్చున్నాం రూమ్లో. అంటే పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ పడ్డా, సార్ ఇప్పుడు కథ ఉంది, స్క్రిప్ట్ పేపర్ ఉంది, ఏంటి ఏం చేయాలి అని. సో దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే సార్, జస్ట్ గివ్ మీ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ టైమ్ అండ్ ఐ విల్ డూ సంథింగ్. అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఆల్ దీస్ హ్యాపెన్ లైక్ వాట్ నాగి సార్. దెన్ ఐ ట్రై టు యాక్ట్ అంటే ఏంటంటే నేను జనరల్గా సాంగ్ చేసేటప్పుడే ఐ యాక్ట్ అండ్ షో ద సింగర్స్ విచ్ ఐ డోంట్ రియలైజ్ అన్లెస్ యూ షో మీ a video like this. I was like closing my eyes like that. I look so funny when I look at my own self. So అలాగా I started feeling the script. అండ్ ఇక్కడ క్లోజ్అప్ రావాలి, ఇక్కడ మ్యూజిక్ ఇక్కడ హైలే ఇలా చెయ్యి రావాలి రావాలి అని. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కార్టూనిష్ ఫీలింగ్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మై మైండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ మ్యూజికల్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ వాచ్డ్. అండ్ ఫైనలీ ద డ్రీమ్, the bigger dream was Sangeetham sir's dream project, but through that my dream and our dream of working with Sangeetham sir came true. So thanks to Nagi sir, thanks to Sangeetham sir once again for that.